TSR 13 Battalionni Gunadhar Reangni Bihik Puranti Riang Mungai Salkisa Sakha bini Bwsano Mungai Koksal Japani Bwsano Rang Riya Hwnai. O angke tuisama parani angke takbo Gunadhar brau phelai tumo bini bhi nim ta se ang achaimoni bo Gunadhar line la achaima su mthui krungmo phong thaya arpho Puranti ni bisaro ang 100 moyo we hama kau takbo mungnang pha nya wang pho mung sam mung ma se mayo bini mung sak le maya angke brau afo pho beja nya bisaro pho Puranti normal ma sujaha masumi pho usi bi ba bi msa bamsa hiye angno tre paran bro hugra ro photong the pha phi bro no skap male khe phia ar phono bro no the pha phi te ha chung abo se sasu bi bek ba lai khe bung khe ain thi se khai phayo bungla Puranti ni mta hiye bini achaimo bahano hano phayung photong payo mbim song photong payo mbim khunoi phayung keha bahano keha ar pho brau no khakchang no ya ang Puranti nim tan thi se khai tung phayo bung abong ba yang sao bokot mano bung bekha ang no ha ye phaimi ang ba bini bhi bung bhi bai sutrung kheba bhi ni tan thi ba makin khai bung ba bini a chaimon thi se khe nei le khang kha ba are khe chung nei ba lek tu lain khai thi khai phayo skang 2-3 mas absent phụ pho ang no sari tin jau buno ke bi songsa yang aro aketa tindi mangdi arpho sak nok ba tung phaimba ke sak phono msani sa bono buno palawi ma tunyo ke habru ka phai thamono le dur dur hinle ru phlai meya ke buno uchi kai phi ha chung kai phi nong ha koi mi leri di haba brong family metaro program onek kisung lai thangkhna arpho nungsaino aro tinang tuifike saha sani ke punjwa bahain pho sui bahain pho o bahain pho abudi ke onek kisu chokran tongle bro ang brong wo kam tang yahin pho 1.5 bosor ni sabio ang brong ni nuk painting pho khewo nuk color huite signboard bo raijo ha memorial ni himbrau private hostel khusathi aro pho ang nok tongsinyo arpho ang sang ang tungsimi samya waisas kampa min ru ro tang tumba bo bru hale ro tangu hiya ang coffee samung ke paran bro na ile Kanchanpur sub division ni bodos de area Bwsano phusung nai di ang brown o kamla khe dekhe khiya afu pho brown ni family metaro bodi khela ke o sari rok ba lai tumro le sia ang tungphu unjora le kaham khe no tongle bro আমার নাম গুণধর রিয়াং আমি 13 ব্যাটালিয়ন TSR এ কর্মরত আমি বিগত কাগজ নিয়ে বলতেছি 2 তারিখ 4 মাস 2021 আমি ভলান্টিয়ার পেনশনের জন্য আমি অ্যাপ্লাই করছিলাম এটা হলো অ্যাপ্লাইয়ের কাগজ তখনকার আমি 21 বছর কমপ্লিট হওয়াতে আমি ভলান্টিয়ার পেনশনে লাগিয়ে আমি অ্যাপ্লাই করার পরে আমি লাস্ট অবধি এই সেপ্টেম্বর 30 তারিখে আমার রিলিজের অর্ডার আমারে দেওয়া হয় ব্যাটালিয়ন কমান্ডেন্ট তরফ থেকে আর এটা হলো পুরা আমরা ব্যাটালিয়নের নিয়ম আছে আউটস্ট্যান্ডিং ডিউসের জন্য পুরা আমাদের 13 ব্যাটালিয়ন TSR এর যতটা পোস্ট আউটপোস্ট আছে PS আন্ডারে আছে সবাইকে কমান্ডেন্ট অফিস থেকে মানে ক্লিয়ারেন্স আউটস্ট্যান্ডিং ক্লিয়ারেন্স দেওয়ানে লাগিয়া গুণধর আমারটা এরপরে এটা আছে পেনশনের বেনিফিটের জন্য কি করণীয় আছে আমারে জমা দেওয়ানে লাগিয়া কমান্ডেন্ট অফিস থেকে আমারে ক্লিয়ারেন্স দেওয়ানোর জন্য কি করণীয় আছে কি কাগজপত্র লাগে এই সপ্তাহের জন্য একটা কাগজ ইস্যু করা কিন্তু খারাপ বশত এই সব রেডি হওয়া সত্যি
হঠাৎ করে আমার ফ্যামিলি পুরেন্তি রিয়াং একটা পিটিশন দাখিল করে 28 তারিখে কাঞ্চনপুর পিএসএ 28 তারিখে ক্রিমিনাল কেস একটা দাখিল করে এরপরে একটা পিটিশনও তাই লেখে কমনদেনকে দেওয়ার জন্য 29 তারিখে বিকালবেলা কমনদেন কাছে যাই, কমনদেনের অফিসে যাই আর বড়বাবু হাতে দিয়া দিই। আর এরপরে আমাকে বড়বাবু বলে যে তোমার একটা কাগজ নিয়ে যান অফিস থেকে। আমি অলরেডি 30 তারিখে পেনশন বলে আমি অলরেডি ক্যাম্প থেকে আমি বের হয়ে আমি আমার নেটিভ ভিলেজ তুইসামাতে আমি এসে পড়ে। কারণ হইল কি পুরেন্তি আর দিবাকর তারা অবৈধভাবে তারা দুইজন সুসম্পর্ক স্বামী স্ত্রী মতো তারা মিলিত হয়ে থাকে। এই কারণে দিবাকরের জামাই দিবাকরের বউ জেনিবি রিয়াং থানাতেও এফআইআর করছিল, কিন্তু থানা থেকে কোনো কেস রেজিস্টার হয়নি। পরবর্তী সময় ডাইরেক্ট কুতে কেস দাখিল করা হয়। এই কেস নাম্বার এখানে আছে আর সিরিয়াল নাম্বার হইল 9 নম্বর কেস। আর কেস নাম্বার হইল এই বিভিন্ন লেখা আছে আইপিসি দ্বারা কাগজের মধ্যে আছে। কিন্তু এই কেস শুনিয়াই পুরেন্তিও আবার আরেকটা কেস দাখিল করে জেনিবির উপরে প্লাস আমার উপরে জেনিবির উপরে তারা দিবাকর আর পুরেন্তি মিলিত হয়ে আরেকটা কেস দাখিল করে। সিরিয়াল নাম্বার কেস হইল তারা হইল 10 নাম্বার। এখানে পুরা লেখা আছে, এখানে কেস নাম্বার পুরা লেখা আছে এই অর্ডারের মধ্যে। তারা ক্রিমিনাল কেস দিছে 10 নম্বরে আর জেনিবি দিছে 9 নম্বরে। কেন পাল্টা কেস ক্রসিং করার জন্য পুরেন্তি আর দিবাকর তারা ক্রস করানোর জন্য জেনিবি কেস করার পরে পুরেন্তি তারা কেস করছে। এটা হইল মেন ফ্যাক্ট ঘটনাটা। এরপরে আমার যে পেনশন রোকানোর জন্য এতদিন আগে কই আসছিল, কেন কেস করা হয়নি, কেন কমপ্লেন করা হয়নি। কিন্তু আমার কথাতে আমার অলরেডি 30 তারিখে সেপ্টেম্বর 30 তারিখে আমার রিলিজের ডেট, এই কারণে 28 তারিখে আবার পিএসএ ক্রিমিনাল কেস দিয়ে এই আমার পেনশনটারে রুকানোর জন্য এই কারবারটা করছে। হইল জেনিবি লগে বিয়া করছে, এই করছে কইয়া যে আমার যে বদনাম ছড়াইছে যে, কিন্তু এটা সত্য না। গ্রামে মুরব্বীগণ আছে, গ্রামে জনসাধারণ আছে, সবাইরে জিজ্ঞাসান। কেন আমি নিজের পক্ষে আমি ভালো কইব, কিন্তু আপনারা গ্রামে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন আমি কি জেনিবিকে বিয়া করছে না করছে না। মেন সত্য ফ্যাক্ট হইল পুরেন্তি রিয়াং হইল পেশাগত কন্ট্রাক্টর। মেন ফ্যাক্ট পুরেন্তি রিয়াং হইল পেশাগত কন্ট্রাক্টর। ওই জয়শ্রী একটা বাজার আছে, জয়শ্রীর পূবে গ্রামের নাম হলো জয়শ্রী পূবে যে গ্রামের নাম হলো কি গ্রাম বলে একটা রিয়াং গ্রাম আছে। এখানে একজন ভদ্রলোক, তাইনার নাম হইল সোনারাম রিয়াং বলে।
একজন আমার মিসেসে অবৈধ সম্পর্ক হয়ে গেল। রাত্রিবেলা যখন আমি বাড়ির আই ছুটি লইয়া বা নাইট পাস লইয়া আমি আই, আমরা তো ছুটিও নাই, বছরে 30 দিন হইলো আমরা ইএল, বছরে 12 দিন হইলো সিএল। কিন্তু আমাদের যে অথরিটি যদি কোনো সময় আমরা ফেসিলিটি দিলে, নাইট পাস বলে কিছু আছে, এই মনে করি খুব কষ্টে চাকরি করি, কষ্টেতে বাড়িতে একটা কাজ পাইল, বিল্ডিংয়ের কাজ আরডি ডিপার্টমেন্টে বান্দারি মাতে। আর বিল্ডিংয়ের যে কালারের মিস্ত্রি হলো দিবাকর দাস, এরপরে সাইনবোর্ডের মিস্ত্রি হলো দিবাকর দাস। তাহলে পুরেন্তি রিয়াং দিবাকর দাস লগে কেমনে চিনা পরিচয় আমি তো এটা বলতে যাইব না। কেন কন্ট্রাক্টর, পেশাগত কন্ট্রাক্টর পুরেন্তি, পেশাগত পেন্টার, কার্পেন্টার, এরপরে সাইনবোর্ড লেখে পেশাগত দিবাকর দাস। তাহলে তারা সম্পর্ক তো কন্ট্রাক্টর আর পেন্টার, এটা তো মিলিত থাকতেই পারে। আমিও কোনো কিছু লক্ষ্য করিনি, কিন্তু তারা কোনো সময় রাত্রে হয়, কোনো সময় দিন হয়, এটা দেখে আমিও অবাক হইলাম। আমার বউকে বললাম কি কন্ট্রাক্টদারি করতে কি রাত্রিবেলাও কাজ আছে, আর কালার করতে কি রাত্রেও কালার করেনি, সাইনবোর্ড লেখে কি রাত্রেবেলা লেখেনি, সাইনবোর্ড দিনে বেলা তো লেখে। এই হিসাবে আমিও, আমার মিসেসে কইছে তুমি যদি এমনে চলে থাকে তাহলে আমি আবার নালিশ টালিশ মতো আমি করতে হইব। আমি এই সপ্তাহ লজ্জা লাগে, লজ্জার বিষয়। আমি বলতে চাই না কেউকে আমার ফ্যামিলির নামে খারাপ, কেন আমার ফ্যামিলি ইজ্জত আমার ইজ্জত বরাবর, এই কারণে আমি কোনো কিছু মানুষকে বলিনি। এরপরে থাকতে থাকতে কি হয়েছে, আমি তারা ছাড়ে না, ফোনের উপরে ফোন, এরপরে রাত হই দিন হই, সব সময় রেগুলার। আর আমি তো TSR ক্যাম্পে TSR চাকরি করে আইতে পারে না, আমি কোনো কিছু মানে ভালো করতাম আর আবার নতুন সংসার করতাম না, মিলিয়ে রাখতাম, কোনো কিছু মানে করণ মতো নাই, আই না, মানে অ্যাটেন্ড হই না। এমনি করতে করতে লাস্টে আমি বাধ্য হয়ে চৌধুরী তারা বললো আমাকে তুমি ডিভোর্স লিয়ে এলো। এই কারণে আমি এই ডিভোর্সটা আমি বাধ্য হয়ে নিতে লাগলাম। এটা হলো ডিভোর্সের পেপার, চৌধুরী তারা দিছে যে। তাহলে আপনারা যাইয়া জিগাও আদিবাসী কে স্কুল, তুইসামা কে স্কুল, খাকসাং খুম্বা হাই স্কুলের প্রিন্সিপালে যে জিগাও আমি কি স্কুলে ফি বরেন কি না, আপনারা জিগান। সত্যতা এমনি এসে পড়বে, মিথ্যা হইলে তো তারা বলবো গুণধর রিয়াং না চালাইনি, তাহলে আমি মিথ্যা হব। আপনারা প্রুফ নিয়ে দেখেন, আমি সব কিছু দিই, দেওয়ার পরেও দেওয়ার নাম নাই। সব কিছু আমি আমার ছেলেরা ড্রেস হইতে শুরু করে সব কিছু আমি কিনে দিই। আমার ছেলেরা জিগান, আমার ছেলেরা নিশ্চয়ই বলবো আমার বাবা সব চালাই বলে। আমি সব কিছু দিই, কিন্তু এখন তো আমি আমার বেতন সেতন পুরা স্টপ, আমি এখন অ্যাবসেন্ট অবস্থাতে আছে। কেন আমি 30 তারিখে অলরেডি আমি রিলিজের ডেট, ওই এখানে দেখেন 30 তারিখে আমার রিলিজের ডেট। এই হিসাবে আমি অলরেডি আয়া পড়ছে 30 তারিখে। আমার এখন বেতন সেতন নাই, কোনো কিছু নাই, আমি এখন অনাহার অবস্থা আছে। এই সাথে ক্যাশ ট্যাশও আছে, অনেক কিছু আছে, কোনো কিছু সুরা হয়নি। কিন্তু কেমন করে পুরেন্তি রিয়াং লগে এত ভালো সম্পর্ক, আমাদের যে কাঞ্চনপুর পুলিশ স্টেশনে যে বড় বাবু পুরেন্তির আর দিবাকরের উপরে যখন কেস ফাইল করে, থানা FIR দেই, যদি এন্ট্রি লাগি, যদি এন্ট্রিও করে, তখন লগে লগে আমরা যখন PSA থেকে বাইর হইলে পুরেন্তি আর দিবাকর কেমনে ফোন করে, ওই দেখেন। এটা আমি নামাইতে পারছি না, আপনাকে আমি দিব, আপনাকে
এই ডেট দেখো, ডেটও আছে 6/7/2021, 6 তারিখ 7 মাস 2021 আমি একটা জিডি এন্ট্রিও করে রাখলাম যে আমার মারধর করতে চেয়েছে, মেরে ফেলার জন্য চেষ্টা করছে বলে এই সবটা আমি পুরেন্তি আর দিবাকরের উপরে আমি একটা জিডি এন্ট্রিও করছে, কিন্তু এটাও আমাকে একটা কপিও দেয়নি, আমি শুধু ফটো উঠে নিয়ে আসছে, আমাকে রিসিভ কপি পর্যন্ত দেয়নি। ওই দিনে যে পুরেন্তি যে কি নিউজে একটা দিছিল, তখন পুরেন্তি সাপ সাপ পুরা টিভিতে বলেছে তোমার নামে গুণধর আর জেনেবি কেস করছে, তোমরা পুরেন্তি আর দিবাকরের নামে, তোমরাও তাড়াতাড়ি আইয়া কেস করো, পাল্টা কেস করো। এমন করে কেমনে বলতে পারে? নিশ্চয়ই আপনারা জিজ্ঞাসাবাদ করবেন আমাদের মাননীয় বড়বাবু সাহেবকে, কাঞ্চনপুর বড়বাবু সাহেবকে, নিশ্চয়ই আপনারা জিজ্ঞাসাবাদ করবেন কেন আপনি এই সবটা করে। আপনি একজন প্রশাসনের লোক, আপনি কেউর বুকেও হইতে পারে না, কেউর ফিতেও হইতে পারে না, আপনি সমতলভাবে যাতে দেখে। গত 29 তারিখে যে পুরেন্তি রিয়াং নিউজে যে ফেক নিউজে যে একটা ফেক নিউজ করছিল, কিন্তু এটা সত্য না, এটা মিথ্যা, পুরা সব কিছু করছে যে আমার চাকরিটা যাতে রুকানির জন্য। তাইনের কোনো এত লাখ লাখ টাকা কই আছে আমি কোনো বলতে পারি না। তাইনে একজন কন্ট্রাক্টর, অনেক কিছু টাকা, অনেক টাকা তাইনের হাতে আছে, তাইনের অ্যাকাউন্টে আছে, কিন্তু আমার তো বেতন সামান্য বেতন। আমরা তো চাকরি করি, সবাই জানে চাকরির বেতন আর কত। কিন্তু আরেকটা বিল রয়েছে, চৌধুরী তারা আমাকে, আমি চৌধুরীরাকে আমি একটা প্রেয়ার করছে, একটা বিল রয়েছে দলাইয়ে 22.5 লাখ সামথিং। এই বিলটা আমি বলছে আরো একজন কন্ট্রাক্টরের নামে বিলটা দোকানে হোক, এরপরে 5 লাখ করে আমার 3জন ছেলেকে 15 লাখ করে ফিক্সে রাখা হবে, আর বাদ বাকি টাকাটা জিএসটি মিএসটি কাটার পরে যেটা বাঁচে, এটাকে পুরেন্তি আর আমি গুণধর সমান সমান করে ভাগ করে দেওয়া হোক বলে আমি চৌধুরী তারাকেও বলছে। তারা বলছে হয়তো অবশ্যই করে দিব বলে তারা একটা কাগজও তারা আমাকে ইস্যু করে দিয়েছে। এটা অবশ্যই বেশি সময় লাগবে না মনে করি আমি, তারা অলরেডি পাঠিয়ে দিব আমার বাচ্চারার জন্য, বাচ্চার ভবিষ্যৎ জন্য। এটা 5 লাখ করে ফিক্সড হয়ে যাইলে আমার খুব ভালো হইব, উপায় হইব, উপকার হইব। কেন পুরেন্তি বলতে চাইব আমি, আমার বউয়ে গত 7 বছর আগে মংনাংফা বলে একজন বাচ্চার নামে ডাকা হয়, মংনাংফা লক্ষ্মীপুরের বাড়ি। তাই লগে অবৈধভাবে খারাপ সম্পর্ক হয়ে, মানে অলরেডি আমাদের যে তুইসামা চৌধুরী মুয়ুলে বিচার হয়েছিল, বিচারের মধ্যে ফাইন টাইন দেওয়া লাগছে পুরেন্তি আর মংনাংফা। এটা সাক্ষীও পুরা আছে, পুরা চৌধুরী তারাও বলবো সাক্ষী আছে। এরপরে যে আমার যে খারাপ কই, যে আমার যে চরিত্রহীন যে আমারে কই আমার বউয়ে, কিন্তু চরিত্র তো তারাই হীন। পুরেন্তি যে আমার বউয়ের ছোট বোন চাম্পাবতী রিয়াং, তাইনের জামের নাম হইল চাম্পা ফানি মামুং খামু, বোনের নাম হইল চাম্পাবতী রিয়াং। চাম্পাবতী রিয়াংয়ের জামাইয়ের নাম হইল গলখুরাম রিয়াং। চাম্পাবতী হইল 3 বাচ্চার মা, 3 সন্তানের মা, 2 ছেলে 1 মেয়ের মা। কিন্তু নিজের জামাইরে
সারিয়া অলরেডি আরেকটা জামাই লইয়া আমার বাড়িতে এখন পুরেন্তির লগে পুরেন্তি আমার বাড়ি হইলো পুরেন্তি বাড়ি আমরার বাড়িতে অলরেডি আশ্রয় লইয়ে এখন রাখা আছে পুরেন্তি রিয়াং রাখছে নিজের বোন এত যে খারাপ এত যে বিজর্মা এত যে অলক্ষী কিন্তু আশ্রয় দিয়া রাখছে আমার ছেলেরা 3 ছেলেরা পড়াশোনা কত কষ্ট চলছে বাড়ি ঘরে সবসময় বিকালবেলা মদের আড্ডা হয় মাংস খাইয়া এখানে পার্টি হই এই সপ্তাহ করিয়া আমার ছেলেরা কত কষ্টে ভাবে চলে এমন পড়াশোনা কেমনে হইব এই কারণে আমি খুব দুঃখিত যে আমার যে বউ তারার যে খানদানটা জামাইরে ছাড়তে 1 সেকেন্ডও লাগে না শুধু আমারে পছন্দ করি না আমার তো পছন্দ করি না শুধু টাকারে পছন্দ টাকা তারে লইতে পারলে এর খুশি কিন্তু আমারে লাগতো না আমাদের ব্যাটালিয়নে গেছে শিউ সাহেবের এখানে কমপ্লেনের জন্য তখন শিউ সাহেব আমারও ডাকছে পুরেন্তি সামনে আছে আমি আছে শিউ সাহেব আছে আমরার এজুতেন সাহেব আছে তখন শিউ সাহেব বলছিল কি তুমি কি টাকা লাগে না জামাই লাগে পুরেন্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পরে পুরেন্তি বলল আমি টাকা লাগে স্যার টাকা লাগে বাচ্চারা পড়াশোনা করাইতে লাগে টাকা লাগে তাহলে নিশ্চয়ই পুরেন্তি তো শুধু টাকাই লাগে জামাই লাগে না মানে আমি লাগে না গুণধর লাগে না শুধু টাকা লাগে এই কারণে আমি